so much for all the love. Rudra, the credit for Rudra must go to this man, Ajay. Because what he saw in me, I could not see in myself. And he was very sure I should do the role, and I was very reluctant. And I said yes. He used emotional blackmail to make me say yes. He also made Mr. Murugadas call me. And I was telling Atharvaa right now, because this film was made over a period of time with a lot of difficulties. And first time the Chief Minister had passed away, so the shooting was cancelled. Then Jallikattu happened, shooting was cancelled. This film went through a lot of phases, and we were shooting sequences in bits and parts, and I was just sitting there and talking to Atharvaa. When you see the final film, you know, and being a filmmaker, I have never seen a director so clear in his head. He knew exactly what he was doing. Over 2 years to keep track of everything, and he's used everything that we shot precisely, and he shot only that much precisely. I call Magil Tirumani sir the soul of Rudra. He's the voice and he's the soul, and he makes my performance so much better. And the way Ajay shot the film in bits and pieces, where you just see the television cameras and the voice of Rudra is going on, he precisely did not shoot that portion. That performance was entirely his. So the way a filmmaker puts a film together in his head before he puts it there, and being a filmmaker first and actor later, actor last, I'm just in awe of the talent that Ajay has. And I think he's a filmmaker who will go very, very far. My parents, who don't understand why I make the films that I make, they saw imaikkaa Nodigal, my whole family saw, and my mother's first reaction was, learn something from this filmmaker. He knows how to tell a story. And I want to thank RD sir. Satish, I'm seeing you first time. I'm a big fan of that song, the Heartbreak song. It's very good. For the first time, I heard Abhirami sir talk. He's like a headmaster with a stick, which I think one needs. And he doesn't spare. And it was so delightful to hear you, sir. Because that's what I think many a times every industry needs, that. Somebody who's always constantly, he's like a generous headmaster, but with a stick. He'll discipline you. And it was such a good experience in 2 years. I've had such amazing food here. Things, I've learned a lot. I learned a lot about persistence. I learned a lot about how, from Ajay, in his resources, how to make a film look that big and technically so seamless. And with little tools that he would bring on the set and experiment with and make us do the shots and things that he made us do. I used to just copy him. The Rudra you see on screen, that smile, I used to just follow him. The Rudra is inside him. And the whole team, that's a team of assistants, the team of people I met. I made many new friends. A costume was done by Purti, whose assistant Navadevi. I found a great dancer in her, and she choreographed a song for my new Hindi film Man Marziyan. I met her on the set here, and she was a costume assistant. Surya Mejel, who's become a friend. So many people I met here, and it's incredible how people come together in periods and with that determination to finish that thing. Mr. Jayakumar, thank you for this opportunity. And I'm sorry that I could not come here before because my film was releasing. My film is releasing next Friday. So we are also doing promotion for that film. And I've been in this process. The only thing I would say that I feel here in this film industry is, I think things
if they happen more together, it would be great for any kind of industry, because it's in the period of this one film, I finished 3 films and 1 series. So in between I had to come back and shoot for this, and for that delay I'm sorry, but I have a whole office and studio, and everybody, if I go away for 5 days, they don't know what to do, so I have to be there. But thank you for the love. This love was so overwhelming, and because I was always getting videos, I got messages from so many people, and I had not seen the film. The film was in his head. I only saw the film when it was finished, and I saw it on screen. I did not expect this kind of love, and I did not expect this kind of appreciation, and thank you so much. And I will say that this credit, that all the love Rudra is getting, belongs to this amazing dialogue writer, Professor Majil Tirumani sir and Ajay. The 3 of them together put the soul in Rudra. So I think all the love that you're giving me, you should distribute to all the people involved. Thank you so much. இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் மீட், அதுவும் ஜென்யூனான சக்ஸஸ் மீட்ஸ் வந்து நிறைய வாட்டி நம்ம போக மாட்டோம். அண்ட் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும், வந்து ஒரு படம் ஓடுதா ஓடலையா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். ஸோ உண்மையிலே இந்த படம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்குன்னா அது காரணமான எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க. அண்ட் சக்ஸஸ் ஆன உடனே எனக்கு மொதல் விஷயம் என் மைண்டில் என்ன வந்ததுன்னா, சக்ஸஸ் எல்லாம் தாண்டி இது எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் முந்தானத்து தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ உண்மையிலே ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரகிள் தான் இந்த படம். அண்ட் 5 இயர்ஸ்க்கான ஒரு சாப்டரே எழுதலான்னு நினைக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து திரும்பி பார்க்கும்போது இமாய்க்கா நொடிகள்ங்கிறது ஒரு சாப்டராக இருக்கும் என் வாழ்க்கையில். அண்ட் நானும் அஜய் வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ்க்கு இந்த ஐடியா பிச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒரு கதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் வந்து வில்லிங்காக இருக்கல. ஏன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் அட்டெம்ப்ட்டு, ஒரு கொஞ்சம் ஆஃப் ட்ராக் நம்ம போகும்போது, ஒரு ஆஃப் பீட்டான ஒரு கண்டென்ட் நம்ம பிச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து ஹெசிடெண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இது நல்லா பண்ணுமா, நல்லா பண்ணாதான், அதுவும் மேசிவ் பட்ஜெட்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அண்ட் த்ரூ ஆல் தட் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நானும் அஜய், ஐ திங்க் வி ஆல் ஸ்டக் பை த்ரூ எவ்ரி திங். அண்ட் நம்மளோட விஷன் அன்னிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் மாறவே இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், நான் இது முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன், எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் இந்த படத்தை எடுக்கணும் அஜய் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து ஆயிடுச்சு இந்த படத்துக்கான. பட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி படம் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அமைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு மொத்த கிரெடிட்ஸ் வந்து அஜய்க்கு தான். ஏன்னா அஜயோட மைண்டில் தான், அனுராக் சார் சொன்ன மாதிரி அஜயோட மைண்டில் தான் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுது. நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ், நிறைய ட்ராமாஸ், நிறைய சண்டைகள், அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல தரமான ஒரு படம் கொடுத்த அஜய்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. அண்ட் ஜெயக்குமார் சார் பற்றி சொல்லணும். ஸோ ஜெயக்குமார் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வரும்போது நான் இந்த ஐடியா சொன்னேன், இந்த மாதிரி அஜயோட படம் இருக்குது, எடுத்து பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த படம் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்கிரிப்டை கேட்டால் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது. பட் அவர்கிட்ட அவங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, இது கொஞ்சம் லார்ஜர் ஸ்கேலில் இருக்கும் சார் அப்படின்னா உடனே ஹீ வாஸ் ஆல்சோ வில்லிங், சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் ஒவ்வொரு எடிஷன் இந்த படத்துக்கு வரும்போதும் ஒரு மிகப்பெரிய இது பூஸ்டாக இருந்தது எங்கள் எல்லாருக்குமே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நானும் அஜய் வந்து சைன் பண்ணோம் ஜெயக்குமார் சாருக்கு. அப்போது நானும் அஜய் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தேன், என்ன அஜய் படம் பண்ணுறோம் போல் கடைசியில் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு யார் கேமராமேன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்டி சார். ஸோ நானும் அஜய் ஃபோனில் பேசுவோம், ஓகே ஆர்டி சார் நல்லாயிருக்கும், ஸோ விஷுவலாக நல்லா வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு, ஸோ ஒவ்வொரு எடிஷன் நயன்தாரா அவங்க வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்ட் இருந்தது எங்களுக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆதி வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்ட் இருந்தது. ஸோ எல்லாருக்கும் தாண்டி அந்த ருத்ரா கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறாங்கன்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. நிறைய ஐடியாஸ் பிச் பண்ணோம், நிறைய பேருக்கு வந்து போய் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். பட் அப்போ வந்து அஜய்க்கு ஒரு ஆப்வியஸ்லி அஜய் இஸ் அ கிரேசி பர்சன், ஸோ ஆப்வியஸ்லி கம்ஸ் அப் வித் கிரேசி ஐடியாஸ். அண்ட் அப்போ வந்து அஜய் என்ன சொன்னாப்புலன்னா, இந்த மாதிரி இவர் அக்கீரா பார்த்தேன் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்குது, அனுராக் சார் கிட்ட போய் சொன்னான். அது சொல்லையோ அனுராக் சார் ஏன் தமிழில் வந்து பண்ண போகிறாங்க, அவர் வந்து அங்கே பண்ணிகிட்ருக்காரு, அவருக்கு வந்து ஹிந்தியில் பண்ணிகிட்ருக்காரு, ஸோ ஹவு இஸ் யூ கோன் கம் அண்ட் டூ அ ஃபிலிம் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்தது. பட் அஜய் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் இருந்தாப்புல, இல்லை பண்ணிடுவார். நான் சொன்னேன் ஓகே பண்ணார்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அஜய் போய் நரேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி தெரில. இன்றைக்கி தான் எனக்கும் தெரியுது அஜய் வந்து இமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அனுராக் சார் பண்ணுறாருன்ன உடனே எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. And Anurag sir, it's truly an honor, sir, having you here. And because
பொதுவாக நடிக்கிறது எல்லாருமே பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி அனுராக் சாரோட நடிப்பை பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறீங்க அண்ட் உண்மையிலே எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பட் அதை தாண்டி ஃபைட்ஸுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஒரு ஃபிசிக் இருக்கணும். அதுக்கெல்லாம் அவர் எவ்வளோ ட்ரைனிங் போனார் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஸோ அனுராக் சார், இட் வாஸ் ட்ரூலி அன் ஆனர் பீட்டிங் யூ அப் அண்ட் கெட்டிங் பீட்டன் பை யூ சார். ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு ஃபைட்டும் 13 நாள் 14 நாள் ஒரு 3 ஸ்கெடியூலை தாண்டி எடுத்தோம். And so to withstand all that is a huge task. And இன்னைக்கு இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு நேம் காப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு he's gone much deeper into the roots of Tamil cinema. And I'm truly glad sir. And மேலும் மேலும் நிறைய படம் பண்ணுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு சதீஷ். ஏன்னா சதீஷ் நாங்கள் சாங் எடுக்கும்போது அவர் ஒரு ஸ்டெப்பை போடுவார். என்னையா ஸ்டெப்பை போடுற, இது எப்படியா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேசிக்கிட்டே இருப்பாப்புல. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு சதீஷ் செட்ஸில் இருந்தாருன்னா சைலண்ட்டாகவே இருக்க மாட்டார். ஸோ மைக்கில் பேசிக்கிட்டே இருப்பார். அண்ட் ஐ திங்க் அந்த எனர்ஜினால தான் எல்லாருமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் செட்ஸில், அவ்வளோ சிரிப்போம். அண்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு சீனில் எல்லாருமே அந்த பாட்டில் காதலிக்காதே பாட்டில் அந்த பாட்டிலில் வச்சுட்டு ஒரு இதை கம்போஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ எல்லாருமே பாட்டில் கீழே போட்டோம். நிறைய பேர் பாட்டில் கீழே போட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு வாட்டி சதீஷ் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன். அங்கேருந்து ஓடி வந்தார். நானும் நினச்சேன் சதீஷ் ஏதோ திட்ட போகிறாப்புல போல டான்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஓடி டான்சர்ஸ்க்கு முன்னாடி டே ஏன்டா என்ன படுத்துறீங்க, அடிக்கிறது இருந்தால் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு போயிருங்கடா, இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் ஐ திங்க் எல்லாருமே சதீஷ் இருக்கும்போது எவ்ரிபடி ஆன் செட்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஸோ அதோட ரிசல்ட் தான் அந்த காதலிக்காதே பாட்டு. ஸோ அண்ட் முக்கியமாக நான் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இந்த படங்கள் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது ரிலீஸுக்கு. அப்போது பொதுவாக ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் என்ன டென்ஷன் இருக்குன்னா, சரி படம் ஓடுமா ஓடாதா, எங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் பிடிக்குமா பிடிக்காதா, ஏன்னா எங்களோட டேலண்ட்ஸை நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணுறோம். பட் இப்போல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, சரி படம் ரிலீஸ் ஆகாதாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இன்றைக்கி வருது. ஸோ ஒரு நல்ல படத்துக்கு நின்று சப்போர்ட் பண்ண ராம்நாதன் சாருக்கும் சரி, அன்பு சாருக்கும் சரி, அண்ட் மற்ற எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். இமைக்கா நொடிகள் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓப்பன்ட் அப் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மீ. அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. இப்போது we can move on to bigger and better அங்கே இருக்குது. And so thank you so much for all the media's love and support. ஏன்னா நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன், நான் ஒவ்வொரு படி எடுத்து வைக்கும்போது நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. அண்ட் முக்கியமாக என்னோட ரசிகர்களுக்கும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. விஜய் சேதுபதி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணது. ஏன்னா இந்த படத்தில் ஸ்டார் காஸ்ட் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கா, எப்படி இருந்தாலும் யாருன்னா ஒருத்தர் மறந்து போயிடுறோம். ஸோ கண்டிப்பாக விஜய் சேதுபதி சார் போர்ஷன்ஸ் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையிலேயே ஒரு வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா அங்கே செட்ஸில் நிற்கும் போது அந்த சீனை என்ஹான்ஸ் பண்ணதுக்கு காரணமே விஜய் சேதுபதி சார் தான். ஸோ ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக என்று முதல் கரம் கொண்டு நான் வரவேற்கிறேன். ஸோ இமைக்கா நொடிகள். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய இந்த படத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி 1 வீக் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைமில் நான் முதல்ல என்னுடைய பெரிய 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 நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். பயங்கரமாக ப்ரெஸ், ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. இந்த வீக்கோட ஹோல் கலெக்ஷன்ஸ் 16 கோடி ரூபாய் ஆயிருக்கு இந்த வீக்கோட கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 360 ஸ்க்ரீன்ஸில் இந்த படம் ஸ்டில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு முதல்ல என்னுடைய ஆடியன்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்க்கு நான் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படம் என்னுடைய 3வது படங்க. நான் இதுக்கு முன்னால் பண்ண ஒரு 2 படமே ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த படத்தோட நான் கதையை அஜய் நாடமுத்து என்கிட்ட சொன்ன உடனே இந்த படத்தை ஒரு நல்ல ஸ்கேலில் நான் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகி, அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டு, டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே பெருசாக காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லேருந்து
ஈவன் தோ எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் இருந்தாலும் பட் நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக பாரோ பண்ணி இந்த படத்தை ஆடியன்ஸ் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் நான் என்னுடைய சக்திக்கு மீறி இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் ரிலீஸ் பண்ணேன். ரிலீஸ் டைம்லேயும் வந்து எனக்கு வந்து சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு வந்து என்னுடைய ஃபினான்ஷியலாக இருக்கட்டும், என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே என் கூட இருந்து நீ ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்க, படத்தை வந்து முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என் கூட வந்து 24 மணி நேரம் கூட இருந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணேன். என்னுடைய ஃபினான்ஷியர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் நான் இந்த டைமில் வந்து நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதில் முதல்ல வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து கோபுரம் ஃபிலிம்ஸ் அன்புச்செழியன் சார். எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து நீ நல்லா பண்ணியிருக்க, எனக்கு நல்ல வந்து ஆடியன்ஸ்கிட்டையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது, நீ முதல்ல வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு முதல்ல சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கூடவே இருந்தார். அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து என் கூட இருந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. இரண்டாவது வந்து ஒரு முக்கிய நபர் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லணும். இந்த படம் வந்து அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்காது. அபிராமி ராமநாதன் சார். எனக்கு வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக வந்து ஷார்ட்டேஜ் இருக்கும்போது அவர் என்னை கூப்பிட்டு இந்த படத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன், நீ படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைக்கும், எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்து சென்னை சிட்டியும் வந்து அவர் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போது சார் வந்திருக்காரு, அவருக்கும் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்கு கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண மிஸ்டர் அருள்மூர்த்தி அசோசியேஷன் தலைவர், அவரும் வந்து இந்த டைமில் வந்து நான் அவருடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் மற்றும் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் 9 டிஸ்ட்ரிபியூட்டருமே வந்து அன்றைக்கி நைட்டு என் கூட இருந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும், நான் ஒரு நல்ல படம் வந்து பண்ணியிருக்கேன், இது வந்து ரிலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து எல்லா தேட்டர்லேயும் வந்து படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இருக்குது. அதாவது ஆடியன்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன ஃபீட்பேக் அப்படின்னா, அதாவது வந்து கோலிவுட்டில் வந்து ஒரு புதுசாக வந்து இந்த விஷுவல்ஸ் இந்த கண்டென்ட்டே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. பர்டிகுலராக வந்து யூத்து கிட்ட வந்து ரொம்ப நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷ் ஷோ வந்து நான் போட்டிருந்தேன், பட் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னால் போட முடியல ரிலீஸுக்கு. ஆனால் நான் சொன்ன ரிலீஸ்க்கு முந்தின நாள் உங்களுக்கு வந்து படத்தை வந்து போட்டு காமிச்சிட்டேன். ஸோ நீங்களும் வந்து எனக்கு பெரிய வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வீக் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ செகண்ட் வீக் ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் ஆடியன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் வந்து இருக்கேன். அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம், எல்லாருமே பெரிய லெவலில் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நீங்களும் டைரக்டரும் வந்து எப்படிங்க அது வந்து அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அவரை வந்து சூஸ் பண்ணீங்க. ருத்ரா கேரக்டர் அனுராக் காஷ்யப் சார். அதாவது ஆக்சுவலி அவர் பேசிக்கலி இஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கருங்க. அவர் வந்து ஆக்டிங் இஸ் நாட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல். அவர் வந்து அகிராங்கிற ஒரு படத்தில் மட்டும் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருந்தார். அதை பார்த்துட்டு அஜய் போய் அவர் அப்ரோச் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். நான் வந்து ஒரு 3வது படம் தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஒரு என்னோட பேனர் வந்து பெருசாலாம் எஸ்டாப்ளிஷ்லாம் ஆகலை. ஆனால் அந்த ருத்ராங்கிற கேரக்டர் வந்து அவருக்கு பிடிச்சி இமிடியேட்டாக இந்த படம் நான் பண்ணுறேன்னு வந்து அவர் சொன்னார். சார் இந்த டைமில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ திங்க் உங்களுக்கு சவுத் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோ வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு. பயங்கர கிளாப்ஸ். இது நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த கேரக்டர் பண்ணால் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கிளாப் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் அவர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு பிஎன்சி ஆடியன்ஸ் ஒரு உட்லாண்ட்ஸ் தேட்டர்லேயும் ஒரு அம்பத்தூர் ராக்கி தேட்டர்லேயும் நான் போய் படம் வந்து பார்க்குறேன். ஒரு 2 சீன் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த சீனில் அவர் வரும்போதே வந்து பயங்கரமாக கிளாஸ் பண்ணி அவரை வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நயன்தாரா மேம். ஸோ அந்த அஞ்சலி விக்ரமாதித்யன் ஒரு கேரக்டருக்காக அவங்க ஒர்க் பண்ணி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதர்வா சார். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹீரோ ஒரு மல்டி ஸ்டார் படம் பண்ணுறனாவே வந்து யோசிப்பாங்க.
ஆனால் அவர் அதை எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் இந்த கண்டென்ட்டு என்னுடைய கேரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சு ஒரு மல்டி ஸ்டார் ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணி மக்கள் வந்து அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவருக்கும் நான் வந்து இந்த டைமில் வந்து என்னுடைய நன்றியை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆக்சுவலாக அவர் இன்னைக்கு வரதாக தான் சொல்லியிருந்தார். பட் ஏதோ ப்ராப்ளம்னால அவரால் வர முடியல. பட் அவருடைய ஆர்ஆர் ஹிப்ஹாப் தமிழோட ஆர்ஆர் நான் ஆல்ரெடியே வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். நானே வந்து அவருடைய ஆர்ஆரோட தான் வந்து வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லி. பட் எனக்கு ரிலீஸ் டைமில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் என்னால் படம் பார்க்க முடியல. நான் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி காசி தேட்டரில் தான் வந்து நான் என்னுடைய படத்தை வந்து பார்த்தேன். ஸோ அப்போ தான் அவருடைய ஆர்ஆரோட நான் வந்து ஃபுல் வந்து படம் பார்த்தேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பிங்க. இட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிப்ஹாப் தமிழா. வேற லெவலில் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் வந்து மியூசிக் வந்து பண்ணியிருக்காரு. நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் வந்து அவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் நானும் டைரக்டரும். லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து 30th டேட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து டிசைட் பண்ணதுனால. பட் அந்த ஷார்ட் டைம்லேயும் நைட் அண்ட் டே வந்து ஒர்க் பண்ணி அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறது வந்து நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. காசி தேட்டர்லேயே வந்து அந்த படத்தை வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். என்னோட அன்றைக்கி படம் ஃபுல்லு ஆடியன்ஸும் வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த டைமில் அவருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தென் இஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆர்டி ராஜசேகர். நான் எதுவும் சொல்கிறதில்ல, படம் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க. பட் அவருடைய பாட்டம் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அந்த விஷுவலாக வந்து அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து வேறு லெவலில் கொண்டு போயிட்டாங்க. நான் பார்க்குற எந்த யூத், அதாவது வந்து பிட்வீன் வந்து ஒரு 13 to 30 இயர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற யாரை பார்த்தாலுமே வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி, சார் இப்படி ஒரு படம் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை, சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆர்டி ராஜசேகருக்கும் இந்த டைமில் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தென் ராஷிக் அண்ணா. ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து ஒரு மல்டி ஸ்டார் ப்ராஜெக்டில் வந்து அவங்களுடைய கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து இதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ திங்க் யூத்துக்கு வந்து அதர்வா அண்ட் ராஷியோட வந்து அந்த லவ் எபிசோட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த டைமில் என்னுடைய நன்றியை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். தென் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் செல்வகுமார். பட் அவர் வந்து மீடியாக்கெலாம் பெருசாக வரமாட்டார். பட் அவரும் வந்து எங்களோட வந்து ஒரு 1.5 years வந்து ட்ராவல் பண்ணி, நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த சிபிஐ செட்டப், பெங்களூர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவருடைய பெஸ்ட் எஃபர்ட் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காரு. மற்ற எல்லா டெக்னீஷியனுமே வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து என்னுடைய கோ ப்ரொடியூசர் விஜய் என்னோட வந்து 2 வருஷம் என்னோட ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணுறேன், நானே என்னோட கூட இருக்குன்னு சொல்லி என்னோட தோல் கொடுத்து இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. தென் ஃபைனலாக வந்து இஸ் டைரக்டர் அஜய் நானமுத்து. அவர் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை என்ன வந்து நெரேட் பண்ணாரோ அதை வந்து விஷுவலாக வந்து கொண்டு வந்துட்டார். எனக்கும் அவருக்கும் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஆயிருக்கு. இஸ் ஒன்லி த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரைனுங்க. அதாவது வந்து இவ்வளோ பெரிய படமாக வந்து நான் பண்ணுறது. பட் எனக்கு ஆடியன்ஸ் மேலே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இந்த படத்தை வந்து நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு நாளுமே வந்து 2 பேரும் வந்து சண்டை போட்டு அவர் என்ன கேட்குறாரோ அது எல்லாமே நானும் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவருக்கும் வந்து இந்த டைமில் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேக்கிங்காக வந்து இந்த படம் வந்து அவருக்கு வேறு லெவலில், இதுக்கப்புறம் அவருடைய டைரக்ஷன் ஸ்கில் வந்து அடுத்த லெவலில் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது இதை விட ஒரு பெரிய நல்ல படம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அவருக்கு வந்து சொல்லிக்கிறேன். மற்றபடி வந்து எனக்கு, அதாவது ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு இவ்வளோ பெரிய படம் ஒன்று நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சு என்ன இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்த எல்லாருக்கும் வந்து இந்த என்னுடைய சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து நான் வந்து என்னுடைய நன்றியை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பொதுவாகவே நம்ம ஒரு ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்னு சந்திப்போம். சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது ரொம்ப கம்மியாக நடக்கிற ஒரு விஷயம். அதில் எத்தனை உண்மையான சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது எங்களை விட உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தெரியும். பட் இன்றைக்கி எங்கள் ப்ரொடியூசரை பார்க்கும்போதும் இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கும்போதும் இது ஒரு உண்மையான சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது நான் நம்புகிறேன். ப்ளஸ் படம் வந்து தேர்ஸ்டே ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஒரு படம்.
அந்த தேர்ஸ்டே வந்து காலையிலேருந்து மத்தியானத்துலேருந்து படம் வந்து வரல அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் படத்தை நைட் ஷோ பார்த்துட்டு இல்லை ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துட்டு ரிவ்யூவர்ஸ் கொடுத்த ஒரு கமெண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் படத்தை கொண்டு போச்சு. அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் ப்ளஸ் நீங்கள் தான். மிகப்பெரிய நன்றி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ஆடியன்ஸ் போய் படம் பார்க்குற ஒரு சந்தர்ப்பம் அமையல. ரிவ்யூவர் எல்லாருமே அவங்க கொடுத்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் பார்த்துட்டு தான் அன்றைக்கி நைட்டே படம் வந்து பிக்கப் ஆச்சு. ஸோ ஒரு பெரிய படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. அண்ட் ஒர்க் பண்ண இந்த ஷூட்டிங் டேஸில் அஜய் ப்ரோ அவரை பற்றி நான் ரொம்ப பெருமையாலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது. ஏன்னா இஸ் லைக் மை பிரதர். அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அத்தர்வா ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் ராஷி, ரெபேக்கான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் ஒரு 4 பேரும் ஒரு டீமாக இருந்திருந்தோம். ஆர்டி சார் மிகப்பெரிய ஒரு கேமராமேன். அவர் எனக்கு ஃப்ரேம் வச்சதெல்லாம் வந்து தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் மின்னலை படம் வந்து தேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த மாமா மாமா சாங்குக்கெலாம் வந்து தேட்டரில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு டான்ஸ் இருந்தது. அப்போ நான் 11th படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் எந்த தேட்டர்லேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு சாங்குக்கு டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஸோ ஆதி வந்து அது ரொம்ப வருஷம் கழித்து இப்போ இந்த காதலி காதை சாங் மூலமாக மறுபடியும் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து காட்டியிருக்காரு. நாங்கள் நிறைய ஷோஸ் பார்க்குற இடத்துலலாம் வந்து ஸ்க்ரீனில் ஆடுறாங்க, ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி போய் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ இந்த படம் வெளியே வர்றதுக்கும் வெளியே வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. யாரையாவது மறந்துருந்தேன்னா ஐம் ஸோ சாரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் லாட். அனைவருக்கும் வணக்கம். அன்பு சார் அவர்களுக்கும் ராமநாதன் சார் அவர்களுக்கும் நாம் எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு தருணம் அது. முதலாவதாக நான் தயாரிப்பாளர் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்காக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். An educated, thorough professional, very down to earth and a passionate producer. அவர் வைத்த நம்பிக்கையும் அவருடைய உழைப்பிற்கும் இன்றைக்கு பலன் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கும் பொழுது மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இரண்டாவதாக அஜய் ஞானமுத்து அவர்கள், டிமாண்டி காலனி, அவருடைய முதல் படத்தை பார்க்கும் பொழுதே ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக, ஒரு இயக்குனராக, தொழில்நுட்பம் தெரிந்த ஒரு இயக்குனரின் படத்தை பார்க்கின்ற அந்த ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது எனக்கு. ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமல்லாமல் ஒரு கதையை எப்படி சொல்வது என்கிற அந்த கலையையும் நுட்பத்தையும் அறிந்த ஒரு இயக்குனராக முதல் படத்திலேயே அவர் பரிணமித்திருந்தார். டிமாண்டி காலனியை பார்த்த பொழுது அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு அவர் தயாராகிவிட்டார் என்பது நன்றாக புரிகிறது. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இது அவர் முதலாவதாக எழுதிய ஸ்கிரிப்ட். அதற்கப்புறம் தான் டிமாண்டி காலனி எழுதியிருக்கிறார். டிமாண்டி காலனியிலிருந்து இமைக்கா நொடிகள், அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக அவர் எவ்வளவு இவால்வ் ஆகியிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்னால். A very well deserving success and I'm so happy for him. எனக்கு இன்னொரு விதத்திலும் அஜய் ஞானமுத்து மீது ஒரு சிறு பொறாமை உண்டு. He has already gotten a chance to work with R.D. Rajasekhar sir. அது எனக்கு இன்னும் வாய்க்கவில்லை. செல்வராகவன் சாரும் கௌதம் சாரும் எனக்கு எந்த அளவிற்கு ஆசான்களோ அந்த அளவிற்கு R.D. ராஜசேகர் சார் அவர்களையும் என்னுடைய ஆசான்களில் ஒருவராக நான் கருதுகிறேன். And you have all seen his work and there is nothing further for me to add to it. Mr. Anurag Kashyap sir, when a filmmaker in the course of writing a script begins to ponder, when he's stuck with the script and he begins to ponder and he begins to think, what would Anurag Kashyap have done now? It means that you are already a legend in the making. And இன்றைக்கு இந்தியாவில் அனுராக் காஷ்யப்பை பார்த்து வியக்காத, அவருடைய படைப்பை பார்த்து பிரமிக்காத ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் இருப்பது சாத்தியமில்லை என்று நான் கருதுகிறேன். And you are also a hustler. Because when Ajay Gnanamuthu came to you the first time and requested you to act in his film, it seems you told him, I can't act. நடிக்க தெரியாது என்று சொன்னாராம்.
எனக்கு நடிக்க தெரியாதுன்னு சொன்னார். I'm you're a hustler. Because when I saw that film, I was flabbergasted. நான் டப்பிங் பேசுவதற்கு அமரும் முன்பெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிடங்கள் அவருடைய நடிப்பை பார்த்து பிரமித்து I'd be talking to Ajay, wow, what a performance என்று. அவ்வளோ நேச்சுரலாக நடிப்பு என்பது ஒரு கலை. அது எந்த அளவிற்கு ஒரு கலையோ அந்த அளவிற்கு ஒரு தொழில்நுட்பமும் கூட, ஒரு கிராஃப்ட். Just like direction or editing or any other craft in filmmaking, நடிப்பு எந்த அளவிற்கு ஒரு கலையோ அந்த அளவிற்கு ஒரு தொழில்நுட்பமும் கூட. Have you ever studied acting? No. Then you're a natural actor, which is even more mind-blowing. And I'm happy that Ajay gave me this chance and remain in awe of your work and your acting skills too. Atharvaa, இன்றைக்கு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கின்ற இளம் நடிகர்களில் அவரும் ஒருவர். And this film has elevated you to the next level. And I'm sure that very soon you'll be one of the big names in Tamil cinema, and South Indian cinema, and all Indian cinema. I wish you all the best. பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சாருக்கும், ரமேஷ் திலகருக்கும், சதீஷுக்கும், இன்னும் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும், படத்தின் தொழில்நுட்ப ரீதியிலும் கலை ரீதியிலும் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் ஊடகத்தார் எந்த ஒரு நல்ல படத்தையும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதே இல்லை. இன்றைக்கு தயாரிப்பாளருக்கும் அபிராமி ராமநாதன் சாருக்கும் அன்பு சாருக்கும் எந்த அளவிற்கு நாம் எல்லாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு ஃபில்ம் மேக்கரும் தமிழ் ஊடகத்தாருக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு நல்ல படத்தை அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதே இல்லை. வாய்ப்பு வழங்கியமைக்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் தேங்க்ஸ் உங்கள்கிட்டருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. ஏன்னா நிறையா ஹிக்கப்ஸ், நிறையா இஷ்யூஸ், அதனால் டுவர்ட்ஸ் ரிலீஸ் எங்களால் நிறையா விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. பேசிக்லி இந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் உங்கள் ரிவ்யூஸ், உங்களோட நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஃபீட்பேக் தான் ஹேஸ் brought people inside, அண்ட் அவங்க மறுபடியும் வெளில போய் நிறைய சொல்லி கூப்பிட்டு வராங்க. ஸோ இட் இஸ் ஹாப்பி தட் த சக்ஸஸ் ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் யூ அண்ட் ஃப்ரம் த பீப்புள். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். அத்தர்வா ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தோம், ரொம்ப நாள் அப்படியே துடினேன், எல்லா இடமும் சுற்றி தேடி அலைஞ்சு கடைசியில் படம் ஹிட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு இந்த படம் ஜெயிச்சதை விட எனக்கு அத்தர்வா ப்ரோ ஒரு ஹீரோவாக ஒரு படம் பெருசாக ஜெயிச்சிருக்காருன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சந்தோஷம். பண்ணலாம் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட்டு பெருசாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம், இப்போது பண்ணியாச்சு. ஸோ அத்தர்வா ப்ரோக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம். அனுராக் சார் இனிஷியலாக சொல்லும்போது ஒரு படத்தோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர், ப்ரொடியூசருமே கேட்டாங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டராக இருக்கே, வேறு யாராவது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணலாமா அப்படின்னு. தென் அது எப்படின்னா, அது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே போயிட்டு அவங்களோட மற்ற படங்களோட ஷேட்ஸ் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க. அந்த படத்தில் பண்ண மாதிரி இருக்கா, இல்லை அதோட ஒரு கம்பேரிசன் வரும். ஸோ நம்ம ஒரு ஹோப் தானே, நம்ம ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர் பில்ட் பண்ணிட்டோன்ற ஒரு ஹோப். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு நியூ ஃபேஸ், அந்த கேரக்டராக இதுக்கப்புறம் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது தான் நான் அனுராக் சாரை போய் மீட் பண்ணேன். வெரி வெரி பிஸி. இப்போ நாங்கள் இந்த ஒரு படம் எடுத்த டைமில் அவர் ஒரு 5 படம் எடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பிஸியான ஒரு டிரெக்டர். கதை கேட்ட உடனே ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே சொன்னார், மேன் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க், ஐ எம் டூயிங் இட் அப்படின்னாரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் பீயிங் ஸோ சப்போர்ட்டிவ், ஃபார் அக்செப்டிங் டு டூ திஸ் ஃபில்ம், ஃபார் பீயிங் அ பிரதர் அட் டைம்ஸ் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் நயன் மேம், படம் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் த்ரூ அவுட்டாக சம் சார்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் அவங்க சைட்லேருந்து எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. ஈவன் நவ் என்னாச்சு, எல்லாம் ஒழுங்காக போயிட்டுருக்கா, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் அந்த படத்தோட அது இன்னும் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஹிப்ஹாப் நான் தேங்க்ஸ் நிறைய பேர் சொல்கிறேன்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க. என்னென்னா, அவங்கவுங்க செஞ்ச வேலைக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுன்றது ஒரு பக்கம், அவங்கவுங்க வேலைன்றதை தாண்டி ஹெல்ப் சாக்ரிஃபைசஸ் நிறையா பண்ணியிருக்காங்கன்றதுனால தேங்க்ஸ் சொல்லனா தப்பாகிடும். ஸோ ஹிப்ஹாப் ஆதி ப்ரோ அவரோட ஒரு சக்திக்கு மீறின ஒரு விஷயங்கள் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு. சக்திக்கு மீறினு நான் சொல்கிறது பீட், அவர் இந்த படத்துக்காக பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இதுக்காக அவர் ஒரு தேடல், ஒரு மெனக்கேடல் இதில் இருக்குது. ஸோ ஹிப்ஹாப் ஆதி ப்ரோ அண்ட் ஜீவா ப்ரோக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ்.
அண்ட் ரமேஷ் ப்ரோ த்ரூ அவுட்டாக கூட இருக்கார். ஸோ அவங்களுக்குலாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஸோ இஸ் லைக் பிரதர், எல்லாத்துலேயுமே கூட இருக்க ஒருத்தர். சதீஷ் ப்ரோ நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது, இனிஷியலாக சதீஷ் ப்ரோ மீட் பண்ணும்போது ஒரு சாங்க்கு தான் மீட் பண்ணி அந்த ஒர்க் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் பேசிக்காக. சி எனிபடி கேன் டூ எனிதிங்கிறது என்னோட ஒரு ஐடியா. நம்ம அவங்கள்ட்ட எப்படி அந்த பொட்டென்ஷியல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோன்றது தான். ஸோ பேசிக்காக நான் பார்க்குறது எனக்கும் அந்த டெக்னீஷியனுக்கும் ஈக்குவேஷன் எப்படி செட் ஆகுதுன்றது தான். ஒன்ஸ் அது செட் ஆகிடுச்சுன்னா வி கேன் டூ எனிதிங், வி கேன் எதுனாலும் அதுக்குள்ளே போய் நம்ம இன்னும் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ சதீஷ் ப்ரோட ஒரு சாங் தான் இனிஷியலாக பேசினது. பட் தென் இந்த வே எங்கள் 2 பேருக்கும் செட்டான விதமாக இருக்கட்டும், இன்னும் ஒர்க் ப்ராசஸ் போன விதங்கள், நான் சொன்னேன் ப்ரோ நம்ம படம் எல்லா சாங்ஸும் நீங்கள் பண்ணுங்கள், சோலோ கார்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சாங்ஸும் நான் இது பண்ணேன். ஒரு சில இதெல்லாம் இருந்துச்சு, இந்த சாங் அவர் பண்ணுமான்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர், இல்லை பண்ணால் அவர் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் ஆசைப்பட்டு நான் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து பெருசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்கன்ற ஒரு இது இருக்குது ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மகிழ் சார் இந்த மாதிரி டப்பிங்க்கு கூப்பிட்றாங்கன்னு சொன்னோன்னா மகிழ் சார் வந்து சரி ஓகே டீசெண்டாக போய் ஒரு மீட் பண்ணி நோன்னு சொல்லிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அந்த மீட்டிங்க்கு நோ சொல்கிறதுக்காக வந்தாங்க. டிப்ளமேட்டிக்காக அவங்க நோ சொல்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பேசினேன். ஸோ மேபி லைக் த வே ஐ அப்ரோச் ஹிம். தென் ஒரு சீன் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சார்னு சொன்னேன். அந்த ஒரு சீன் அவர் பார்த்து அவருக்கு அதில் பிடிச்சி போன விஷயங்கள், தென் ஹி செட் ஓகே பண்ணிவிடுவோம். அவர் சொன்னார், அஜய் நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது, எனக்கு டப்பிங் முன்ன பின்ன பழக்கம் இல்லை, எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சார், எல்லாமே கற்றுக்கிறது தானே, யாருமே வந்து எடுத்த உடனே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாவோ ஏதோ வந்துடுறது இல்லை இல்லையா. ஸோ ஐ லைக் த வாய்ஸ். எனக்கு என்ன யூஸ்வலாக பாலிவுட்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒரு வில்லன்ஸ் கூப்பிட்டு வருவாங்க, கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள ஒரு தப்பான ஒரு தமிழ் பேச வச்சு அது வந்து அது கொஞ்சம் யூஸ்வல் ஆகிடுச்சு. ஏன் நம்ம வில்லன் வந்து அப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம், நல்ல அழகான தமிழ் பேசட்டும், நல்ல ஸ்டைலிஷாக இங்கிலீஷ் பேசட்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு 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 மேக்னெட்டிக்கான வாய்ஸ். ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ட்டு ஒரு 12 days பண்ணியிருப்போமா சார். 12 days லைக் ஒரு டைலாகும் ஒரு 1 hour 2 hours போய் இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ ஸோ இல்லை அவ்வளோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து தனியாக எத்தனை படங்களில் வந்து ஒரு வாய்ஸ் வந்து தனியாக தெரியுது அப்படின்றது, அதை பற்றி நம்ம எத்தனை பேர் பேசுகிறோன்றது இருக்குது. பட் இந்த படத்தில் பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் சார் உண்மையிலே போட்டிருக்காங்க, அதுக்கான டைம், அதுக்கான என்கிட்ட டார்ச்சர் அனுபவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஹி டெஃபினெட்லி டிசர்வ்ஸ். தென் ப்ரொடியூசர் சார் ஆரம்பிச்சனாலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து என்ன, நாங்கள் உண்மையிலேயே பேஷன் இல்லாத ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸால் இது பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராஜெக்டை நம்பி இதுக்குள்ளே பண்ணலாம், இது ஓகே, இது நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்பினா தான் உண்டு. ஸோ அப்படி நம்பி எங்களுக்கு படம் பண்ண ப்ரொடியூசர். ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி அவரே சொன்னாங்களா, அவர் சக்திக்கு மீறி ஒன்று போச்சு அவருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா ஒரு பாயிண்டில் எப்படி இது கண்டினியூ ஆக போகுது, ஒரு பாயிண்டில் அவரே வந்து எனக்கு இதுக்கு மேலே எப்படி இந்த படத்தை கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் இட் வாஸ் லைக் அ ஸ்டாண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் படம் நின்றுச்சுன்ற ஒரு ஃபீல் வந்த டைமில் நாங்கள் வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் உழைப்பை போட்டோமே, நாங்கள் ரொம்ப நம்பின ஒரு கதையை இதில் போட்டோமே, எல்லாமே லாக் ஆகிடுமா, இந்த படம் வராமல் போயிடுமான்னும் போது எனக்கு கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் விஜய் சார் இருக்கட்டும், சக்தி சார், சுரேஷ் சார் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் சார், ஸோ இவங்கெல்லாம் போய் திரும்பி ஏன்னா பிகாஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் அவங்க இருக்காங்க. பட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்க வேறு அவங்க தேர் நாட் இன்டு ஃபிலிம்ஸ் பேசிக்கலி. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் சார் இந்த மாதிரி சார் படம் நம்ம பண்ணணும், இது எப்படியும் வந்துடும் ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னும் போது தே அகெயின் கேம் பேக் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த வே நிறையா இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இது நடந்திருக்காது. ஸோ நானும் சரி ப்ரொடியூசரும் சரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் அப்படின்றது தான் சொல்லணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஃபைனலாக அபிராமி ராமநாதன் சார் வந்து சார் நான் வந்து இந்த நாளை இயக்குனர் ஃபஸ்ட் சீசன் கலைஞர் டிவியில் நடக்கும்போது நான் வந்து ஃபைனலிஸ்ட் சார். அந்த ஷோ வேணால் நீங்கள் எங்கேயாவது கிடச்சா பாருங்கள். அந்த ஷோவில் நான் வந்து என் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன் ஆனதுக்கப்புறம் போய் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் என்ன எதுன்னு கேட்டு அவங்க கமெண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது மெயின் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் ராமநாதன் சார்கிட்ட போய் மைக் கொடுத்தாங்க. அப்போ சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷார்ட் ஃபிலிம் இது, இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சீக்கிரம் ஃபில்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொன்னாங்க. ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர் தான். பட் தென் ராமநாதன் சார் மாதிரி ஒருத்தர் நம்மளை சொல்லிட்டாங்கன்னு போது அது ஒரு கூஸ்பம் மூமெண்ட். என்னால் இப்போ சொல்லும் போது கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே நட்டு நிற்கிது. நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர் தான். அப்போ சார் சொன்னாங்க நீங்கள் சீக்கிரம் வரணும், வந்து நிறையா பெரிய படங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட். அண்ட் திரும்பி ஒரு லைஃப்ன்றது ஒரு சர்க்கிள் தான் இல்லையா, திரும்பி ஏதோ ஒரு விதத்தில் சார் வந்து அசோசியேட் ஆகி இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் சார் இல்லைனா இன்றைக்கி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அன்பு சார்
ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எவ்வளோ சப்போர்ட் இருந்திருக்கு அன்பு சார்ன்றது தெரியும். டுவர்ட்ஸ் எண்ட் அன்பு சாரோட ஒரு சில இன்டர்ஃபியரன்ஸஸோ அன்பு சாரோட ஒரு சில எப்படி சொல்கிறது ஹெல்ப்போ சப்போர்ட்டோ இல்லைனா இந்த படம் இன்றைக்கி வந்திருக்காது. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை இது நம்ம இதுக்கு பண்ணால் போதும் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்கன்னா இவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து ஒரு தேங்க்ஸ்ன்றது நிறுத்திருக்கலாம். ஆனால் இவங்க எல்லாருமே அதை தாண்டி ஒரு ஹெல்ப் சப்போர்ட் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ தேங்க் எவ்ரிபடி ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் வந்து இவங்க எல்லாருக்குமே தான் சேரும் பேசிக்காக. அண்ட் மை டிரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்கள நான் சொல்லனா ரொம்ப தப்பாயிடும். 2.5 வருஷம் ஒரு டிரெக்டராக நான் வந்து இந்த வெற்றிக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை. ஏன்னா அடுத்து இந்த வெற்றியோட இது என்னன்றது எனக்கு அடுத்த படத்தில் இதாகிடும். ஆனால் 2.5 வருஷம் ஒரு டிரெக்டர் வந்து டவுன் ஆகிடக்கூடாது, ஒரு டிரெக்டர் வந்து எங்கேயுமே ட்ராப் ஆகக்கூடாதுன்னு கூடவே இருந்து என்னை வந்து சுமந்து இந்த படத்தை வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு வந்து என் டிரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என் தம்பிங்க பேசிக்காக கூட பிறந்திருந்தா தம்பிங்க இருந்திருந்தால் எனக்கு இதை பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியாது. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் 1 வருஷம் தான் உங்களுக்குலாம் டைம். எல்லோரும் இதே மாதிரி ஒரு படம் ஹிட்டு கொடுத்து என்னை கூப்பிட்றீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை என் டீம் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் எனக்கு எந்த அளவுக்கு சொந்தமோ அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் அவங்களுக்கும் சொந்தம். ஸோ இன்கேஸ் என் அசிஸ்டன்ஸ் யாராவது ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணால் நீங்கள் தைரியமாக சைன் பண்ணலாம். அவ்வளோ பேரும் இந்த படத்தோட சக்ஸஸுக்கு காரணமானவங்க. விஜய் சேதுபதி சாரை பற்றி சொல்கிறத மறந்துட்டேன். அவர் வந்து நான் ஸ்கிரிப்ட் முடிக்கும் போதே வந்து விஜய் சேதுபதி சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம். சாரோட மார்க்கெட் என்ன, சார் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோன்றது நமக்கு தெரியும். அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசு வேணும். இன்றைக்கி தியேட்டரில் பார்க்கும்போது சாரோட என்ட்ரிக்கு எவ்வளோ கிளாப்ஸ் இருக்குது, சாரோட சீன்ஸுக்கு எவ்வளோ இமோஷன்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு இந்த சக்ஸஸுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் அவங்களும். ஸோ சார் பேரை மிஸ் பண்ணிட்டேன்றதுனால தான் திரும்பி வந்தேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை எடிட்டர் அண்ட் ரைட்டர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார். ரொம்ப சீனியர் ரைட்டர், ஆனால் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு இன்றைக்கி இது படமாக வந்திருக்கு. இன்றைக்கி வந்தவொடனே விஷ் பண்ணார் சார், விஷயம்லாம் இருக்குது சார், நாளைக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் வேலை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்படி ஒரு டெக்னீஷியன். ஸோ தேங்க்யூ. சாரி சார், தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நான் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன். I thank Ajay sir and of course CJ Jaykumar sir for choosing me to do the costumes for everybody in the film. It was such a pleasure to work with every star in the film, especially Anurag sir. I think he's the most chilled out actor I've ever worked with in all my career. And of course Atharvaa, yes, we had a lot of changes and all of that. Ellarkum avanga looks pidichirukku நான் நினைக்கிறேன். Thank you very much and congratulations on the success of the film. Nandri vanakkam.